Number 1. Hi students, welcome to Maths class, 6th standard Maths term 1, lesson 2 algebra. In this video, first we are going to see the topic patterns in number operation. In first chapter on whole numbers, you have learnt about the numbers that are multiplied by 1 or 0. That is, for example, 57 multiplied by 1, which is equal to, what is the answer? 57 into 1? 57. That is, any number multiplied by 1, we can get the same number. At the same way, if we multiply 43 into 0, which is equal to 0, because any number multiplied by 0, the answer is 0. It is a true statement for all numbers. We can say it is any number multiplied by 1. What is the answer? Any number multiplied by 1? The same answer. The same answer. Or the same number. In algebra, we can write this statement as any number. Let us take this any number as n multiplied by 1, which is equal to n multiplied 1 equal to n, because any number multiplied by 1 we can get the same number. So n into 1 it is equal to n, where n is a number. Here n is a number. In algebra, here n is called a variable. N is called a variable. And variable can take different values. Variables means it is usually take different values, and it is denoted by alphabets A, B, C, D, etc. up to X, Y, Z. That is, a variable can take any letters A to Z. I will explain the numbers in patterns through this example. Here, think these are all 5 boxes, and in boxes there are apples. In each boxes 8 apples. In each boxes 8 apples. And how many boxes here? 5 boxes. But the 8 is common because each boxes contains 8 apples. So it is not changed, but the number of boxes only changing. So it is a variable value. For example, the changing value is called, what is this? Variable. Here n is constant. Number of apples are constant in each boxes. Here 8 is constant. Constant means மாறாது. எல்லா பாக்ஸ்லயுமே 8 apples தான் இருக்கு. இது வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. பட் நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் கவுண்டிங் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன்னா n அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸஸ் என்ன இருக்குது? 1. அப்புறம் 2ன்ற பாக்ஸஸ் இருக்குது, 2 பாக்ஸஸ். என்னோட வேலை எடுத்து 3 சேஞ்ச் ஆகும். இந்த 4th பாக்ஸ், 5th பாக்ஸ். ஸோ இதை எப்படி அல்ஜிப்ராவில் நம்பர் பேட்டர்ன்ஸில் எழுதுறது அப்படின்ற பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 8 இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ 8 போட்டுக்கலாம். பட் அடுத்தது வந்து n வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ 8 வந்து n வந்து இங்கே போட்டுக்கலாம். இங்கே நடுவில் இன்ட்டு மல்டிப்ளை போட்டோம் அப்படின்னா இது என்ன டினோட் பண்ணுறோம்? 8 இன்ட்டு n. ஸோ இஃப் n ஈக்குவல் டு 1, ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் எத்தனை ஆப்பிள்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ 1 ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸஸில் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒவ்வொரு பாக்ஸஸ்லேயும் 8 ஆப்பிள்ஸ் இருக்கும். இந்த என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸை டினோட் பண்ணுது. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 8 இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்குது? 1. ஸோ 8 இன்ட்டு 1 வாட் இஸ் ஆன்சர்? 8. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸஸில் எத்தனை ஆப்பிள்ஸ் இருக்குன்னா 8.
Okay, next n oda value, next n takes the values number 2 which is equal to நம்ம இங்க number patterns operation இப்ப constant என்ன இருக்கும் 8 multiplied by n. So 8 into n oda value இங்க என்ன இருக்கு 2. Substitute this value. 8 2s are 16. That means first boxesல 8 apples இருக்கும். 2 boxesல எத்தனை apples இருக்கும்னா ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலா மூலமா. So அப்ப 2 boxesல எத்தனை apples இருக்கும்னா 16. Next n equal to 3 which is equal to 8 into substitute the n value in the places of n. So 8 3s are what is this 24 and n is equal to 4. Fourth boxesல 4 boxesல டோட்டலா எத்தனை apples இருக்கும் ஃபைண்ட் பண்ணனும்னா 8 into n ஓட வேல்யூ இங்க என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் 4 by 8 4s are 32. Fifth box 5 boxes total 5 boxesல எத்தனை apples இருக்குன்னு ஃபைண்ட் பண்ணனும்னா 8 into n ஓட வேல்யூ 5. So 8 5s are what is answer 40. So ஒரு boxes first boxesல 8 apples, ரெண்டு boxesம் சேர்ந்து எவ்வளவு அப்படினு கேட்டா 16, 3 boxes 24, 4 boxes total number of apples in 4 boxes 32 and total number of 5 boxes in 5 boxes is 40. See, if n equal to 4, then what is the value of n plus 3? So, n ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 4. அப்போ இந்த இது வந்து நம்பர் பேட்டர்ன் சொல்றோம். இந்த நம்பர் பேட்டர்னுடைய இந்த வேல்யூ என்ன n plus 3 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. So, இங்க n ஓட வேல்யூ 3 4 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So, n plus 3 ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க. n ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 4. இந்த இடத்துல n க்கு பதிலா இங்க என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் 4. நெக்ஸ்ட் சிம்பல் என்ன இருக்கு பிளஸ் நெக்ஸ்ட் நம்பர் 3. So 4 plus 3 equal to 7. So what is the value of n plus 3? 7. Do you understand? The next sum is if n equal to 8, then what is the value of n plus 3? So n plus 3 which is equal to, what is the value of n here? 8. So 8 plus, what is the number here? 3. 8 plus 3? 11. Next, if n equal to 12, what is the value of n plus 3? So n plus 3 equal to, the n value is 12, substitute this value here plus 3 which is equal to 12 plus 3, 15. If w equal to 200 and one more value is 300, then find the value of w minus 100. W ஓட வேல்யூ 2 வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க, then w minus 100 ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. So first w is equal to 200. w ஓட வேல்யூ 200 ஆ இருக்கும் பொழுது இந்த w minus 100 ஓட வேல்யூ என்னன்னு ஃபைண்ட் பண்ணலாம். So இங்க w ஓட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 200. So இந்த பிளேஸ்ல நம்ம என்ன போட போறோம் 200. Next symbol minus next number 100. 200 minus 100 which is equal to 100. Next w ஓட வேல்யூ இன்னொரு வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 300. So which is equal to நம்ம என்ன வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணனும் w minus 100 வேல்யூ. So w ஓட வேல்யூ இங்க என்ன இருக்கு 300. So w பிளேஸ்ல என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் 300. Next symbol minus 100. 300 minus 100 which is equal to 200. Next is if y equal to 4 5 6, then find the value of 2y value. What is the symbol between the number 2 and the letter y? Multiplication. இந்த இடத்துல எந்த சிம்பலுமே இல்லனா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா multiplication symbol. Here 2 is constant and y is variable. That is y can take different variables. இங்க 2ங்கிறது மாறாது, பட் இந்த y னுடைய வேல்யூஸ் மட்டும் தான் இங்க பாருங்க இங்க சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும். சோ அதனால தான் y-ங்கிறத நாம என்னன்னு சொல்றோம் வேரியபிள்ஸ் னு சொல்றோம். வேரியபிள்ஸ் எப்பவுமே ஆல்பபெட்டிக்கல் லெட்டர்ஸ்ல தான் டினோட் பண்ணுவாங்க. சோ y ஓட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் 4. y ஓட வேல்யூ 4 அப்படினா 2y வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. சோ அப்ப 2 into what is the y value? First value 4. அப்ப 2 into 4. 2 4s are 8. Next value y ஓட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு 5. So y equal to 5 which is equal to 2y ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணனும். So 2 into y ஓட வேல்யூ இங்க 5. 2 5s are 10. The third value y ஓட வேல்யூ 6. So what is the value of 2y? 2y is equal to 2 into y value is 6. 6 2s are 12. If z equal to 2 4 6 8, then find the value of 2 divided by z. Here 2 is constant, z is a variable
and z takes different values. What are the values? 2, 4, 6 and 8. So we have to find the values of 2 divided by z. The first value, if z equal to 2, what is the value of 2 by z? So 2 by z value here 2. So cancel this. 1 2 is 2, 1 2 is 2. Here 1 divided by 1, answer is 1. The next value z takes the value 4, which is equal to 2 by z equal to 2 by z can takes the value 4. Divide these two numbers by same table. 1 2s are 2, 2 2s are 4. So here what is the number 1 and down what is the number 2. So the answer is 1 by 2. Next z takes the value 6. Then what is the value of 2 by z? So 2 by z value 6. Cancel this. 1 2s are 2, 3 2s are 6. So in numerator 1, denominator what is the number? 3. So the answer is 1 divided by 3. Then z takes the value 8. So z equal to 8, which implies 2 by z takes the value 2 by z value 8. 1 2s are 2, 4 2s are 8. The answer is 1 divided by 4. Let's see the exercise 2.1, fifth problem. What is the question? The teacher forms groups of 5 students in a class. ஒரு டீச்சர் ஒரு கிளாஸில் எத்தனை ஃபார்ம்ஸ் குரூப்ஸ் ஆஃப் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் இயர் கிளாஸ். ஒவ்வொரு குரூப்பாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு குரூப்ஸ்லேயும் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. How many students will there in P groups? Here P is a variable. Variable can take different values. ஸோ டோட்டலாக அந்த டீச்சர் பி குரூப்ஸ் எத்தனை குரூப்ஸ்ன்னு சொல்லலை, அது வந்து இன்டைரக்டாக என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க, அல்ஜீப்ராவில் லெட்டர்ஸாக டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. பி குரூப்ஸ் இருக்குது. பி குரூப்ஸ்னால் ஒவ்வொரு குரூப்ஸ்லேயும் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ டோட்டலாக எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் தேர் இன் பி குரூப்ஸ்? த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்யூஷன். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஈச் குரூப். ஒவ்வொரு குரூப்பில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோம். நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஈச் குரூப். ஈச் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ டோட்டலாக எத்தனை குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க டீச்சர்? பி குரூப்ஸ். ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம், கொஷின் வந்து ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டோட்டலாக எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க கேட்குறாங்க. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் in ஈச்ன்ற படத்தில் என்ன வரும்? பி குரூப்ஸ். ஏன்னா பி குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பி குரூப்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதாவது ஒவ்வொரு குரூப்ஸ்லேயும் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ பி குரூப்ஸ்னா 5 இன்ட்டு பி. ஸோ பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சர் வந்து கிளாஸ் ஃபுல்லாக ஒரு 8 குரூப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பி டேக்ஸ் த வேல்யூஸ் 8. ஸோ 5 8s are 40. ஸோ அப்போ இந்த கிளாஸில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட் ஜென்ரலாக நம்ம அல்ஜீப்ராவில் நம்பர்ஸ் பேட்டர்னை இந்த மாதிரி தான் டினோட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 5 இன்ட்டு பி. ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸு, டோட்டலாக பி குரூப்ஸ் இருக்குது. அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா 5 இன்ட்டு பி. ஆனால் இங்கே 5 + P ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 5 இன்ட்டு பி. The sixth problem is Arivalagan is 30 years younger to his father. That means அறிவழகன்ற ஒரு மேன், அவர் வந்து 30 வருஷம் அவங்க அப்பாவை விட சின்னவர். யங்கர் மீன்ஸ் சின்னவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட் அறிவழகன்ஸ் ஏஜ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ். அப்போது ரைட் அறிவழகன்ஸ் ஏஜ். அறிவழகன்கிறது சன். அப்போ அந்த சன்னோட ஏஜ் எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அறிவழகன் ஏஜில் நம்ம கேட்குறாங்க. அந்த தெரியாத வேல்யூவை நம்ம நார்மலாக வேரியபிள்ஸாக எடுத்துக்குவோம். வேரியபிள்ஸ்னால் நம்ம எந்த லெட்டர்ஸ் A to Z எந்த லெட்டர்ஸ் வேணாலும் நம்ம டினோட் பண்ணிக்கலாம். நான் என்னென்னு எடுத்துக்கினா இந்த இடத்துல என்னன்னு டினோட் பண்ணிக்கிறேன் அறிவழகன் ஏஜை. லெட் சொல்யூஷன் லெட் அறிவழகன்ஸ் ஏஜ். அறிவழகன் ஏஜ் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது, அது என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸ்மால் n. Here n is a variable. என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில், அது கிவன் போட்டுட்டு கிவன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அறிவழகன் இஸ் 30 years younger to his father. கிவன் அறிவழகன் இஸ்
30 years younger, 30 years younger to his father. அதாவது நம்ம இந்த n வேல்யூல இருந்து அவருடைய ஃபாதரோட ஏஜ் விட ஒரு 30 இயர்ஸ் குறைவாக இருக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 30 வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அறிவழகன் ஏஜ் கிடைச்சிரும். therefore அறிவழகன்ஸ் ஏஜ் ஈக்குவல் டு இங்கே அறிவழகன் ஏஜ் வந்து n, அவர் வந்து எவ்வளோ இயர்ஸ் யங்கராக இருக்கிற அவருடைய ஃபாதர் விடனா 30 இயர்ஸ். ஸோ இந்த அறிவழகன் ஏஜ் n-லேருந்து இந்த 30-ஐ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அறிவழகன் ஏஜ் வேல்யூ கிடைச்சிரும். Do you understand? The seventh problem is if u is an even number. Here u-ங்கிறது நம்ம alphabetical letter. So here u is a variable. u is an even number. What are the even numbers? 0, 2, 4, 6, 8. These are all even numbers. How would you represent? The first question is the next even number. u-ங்கிறது even number. u-க்கு அடுத்த even number என்னன்னு கேட்டாங்க. என்னது 2 ஆட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும், even numbers. ஸோ u-ஓட என்ன பண்ணோம், 2 ஆட் பண்ணணும். ஸோ the next even numberனா இந்த வேரியபிள் u-ஓட 2 ஆட் பண்ணால் அதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். ஸோ the next even number is what is this, u plus 2. இந்த u plus 2ங்கிறது நம்பர் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The next question is the previous even number. u-ங்கிறது even number. இதை விட ப்ரீவியஸ் நம்பர்னால் என்ன பண்ணணும், 2 வேல்யூஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா 2 வேல்யூஸை ஆட் பண்ணணும். ப்ரீவியஸ்னால் 2 வேல்யூஸ் பிஃபோர் நம்பர். ஸோ u minus 2. ஸோ அந்த ஈவன் நம்பரோட ப்ரீவியஸ் நம்பர் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா 2-ஐ சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஈவன் நம்பர்னால் 2 வந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டூட் அபவுட் திஸ் numbers patterns. Thank you.